بہرحال ایک اور پیاری بات سلام کے تعلق سے سنا دیتا ہوں، فاتحہ بھی اس کے اندر، سلام فاتحہ دونوں کو ملا کے لے لیتا ہوں، اور شریعت کی بات ہے، کوئی منمانی بات نہیں ہے، سمجھ جائیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے اور زندگی بھر آپ فاتحہ سلام سے جڑے رہیں گے۔ ایک مول صاحب کیا کرے، جمعہ میں غصے میں آ کے بول دیے فاتحہ نہیں دینا، سلام نہیں پڑھنا، اور تھوڑا چیخے، میری اتنی آواز نہیں ہے۔ تو اب بچے بولے میرے کو مول صاحب عجیب بول دیے، پورا محلہ پریشان ہے، 2000 آدمی تھے جمعہ میں، چلا چلا کے بول دیے فاتحہ نہیں دینا، سلام نہیں پڑھنا، فاتحہ نہیں دینا، سلام نہیں پڑھنا۔ میں بولا فاتحہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، بھائی نکو پڑھو، جان دو۔ نہیں مول صاحب بے ادبی کر رہے ہیں، نہیں پڑھنا، بلکہ پیچھے پڑ گئے۔ تو بولا اچھی بات ہے، چلو جا کے مول صاحب سے پوچھ ہی لیتے ہیں۔ تو مغرب کی نماز میں پہنچے ہم، جمعہ میں انہوں بولے، عصر کے بعد ہم آئے، ڈسکس ہوا، مغرب کی نماز میں مول صاحب سے پوچھیں گے بھائی اگر نہیں پڑھنا تو کئی کو نہیں پڑھنا، نہیں پڑھے تو کیا دوزخ میں جاتے، نہیں اللہ تعالیٰ مارتے، نہیں عذاب ہوتا، نہیں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو عذاب ہوتا، کیا آپ پوچھیں گے مول صاحب؟ پوچھیں گے، بلکہ مسجد کو گئے، مسجد کو گئے تو اب امام صاحب نماز میں پڑھ رہے ہیں، دیکھو آپ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا فاتحہ پڑھ رہے ہیں مول صاحب؟ یہی 6 فاتحہ مول صاحب نماز میں پڑھے۔ میں ارے تعجب کرا، مول صاحب جمعہ میں بولے نہیں پڑھنا، پھر مغرب میں تا چلا چلا پڑھ رہے۔ پھر ہوا کیا، پہلی رکعت میں مول صاحب کیا کرے، قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں پڑھے، پہلی رکعت میں پڑھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پہلی رکعت میں پڑھ لی، دوسری رکعت میں پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پوری نماز ختم ہوئی، صاحب جھومتے جھومتے رہ گا میں مول صاحب کے پیچھے۔ اب کیا پکا سننی تو نہیں دکھ رہا، کائی کو بولا کہ جمعہ میں بیچارہ۔ بہرحال نماز پوری ختم ہوئی، بات میں مول صاحب کو پوچھا، مول صاحب آپ بولے کہتے نا جی جمعہ میں فاتحہ نہیں دینا بول کے؟ جی ہاں میں بولا۔ پھر آپ کائی کو دیا جی مول صاحب؟ بولے خدا کی قسم میں نہیں دیا۔ پھر مول صاحب میں پہلی رکعت میں سنا آپ پڑھ رہے تھے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، جمعہ کے بعد تو بھی یا نبی سلام علیکہ، ایک رسول پہ سلام بول رہے ہیں، اور آپ بول رہے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے سارے رسولوں پہ سلام۔ آپ ہی پڑھے نا مول صاحب، سارے رسولوں پہ سلام۔ مول صاحب ایمانداری سے بولو، آپ قاعدے میں بیٹھے جب درود پڑھے نہیں پڑھے؟ بولے جی ہاں پڑھا۔ بولے مول صاحب اتحیات پڑھے نہیں پڑھے؟ بولے پیا پڑھا۔ مولا کیا پڑھے ذرا پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ میں بولا مول صاحب السلام علیکم ایھا النبی عربی میں ہے، ذرا اس کا اردو ٹرانسلیشن کرو، اردو میں بولو کیا مطلب اس کا؟ بولے یا نبی سلام علیکہ۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ میں بولا مول صاحب تم نماز میں پڑھے تو جائز، ہم باہر پڑھے تو ناجائز، کچھ تو بھی ایک بولو جی مول صاحب تم تو بھی غلط، نہیں تو وہ طریقہ تو بھی غلط۔ بولے نہیں نماز کے باہر جائز نہیں ہے۔ اما میں بولا 1400 سال میں پہلا ایک مسئلہ ہے مول صاحب کا ہے۔ میں اب مول صاحب بہت اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کر لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھنسا دیا اور انہیں بچنا چاہ رہے ہیں۔ میں بولا میں تو بچنے نہیں دیتا ہوں، دلیل پہ دلیل دے رہا ہوں، دلیل پہ دلیل دے رہا ہوں، دلیل پہ دلیل دے رہا ہوں۔ مول صاحب کاٹتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں۔ میں بولا ایک آخرا فارمولا ہے، اب یہاں کاٹ نہیں سکتے مول صاحب۔ مول صاحب بول رہے ہیں نماز میں جائز ہے، باہر ناجائز۔ میں بولا جو چیز نماز میں جائز ہے وہ باہر بھی جائز۔ اچھا ہم کو سکھا دیا ہے۔ میری ضد تھی جو چیز نماز میں جائز ہے باہر ناجائز نہیں ہوتی، وہ باہر بھی جائز ہے۔ مول صاحب بولے نہیں نماز میں جو جائز ہے وہ باہر جائز نہیں ہے۔ تو میرا مول صاحب
वो मैं परसों घर को आया था जी, खटका मारा, अंदर से एक आवाज आई नहीं है बोल के। कौन है जी मौल साहब? हमारे अहलिया है। अरे आपके अहलिया है? मौल साहब परसों में बाहर आप जा रहे थे, देखा पीछे कौन की बैठे थे बुरखा पहन कर, हमारी अहलिया है। अरे मैं बोला मौल साहब घर में भी अहलिया है, बाहर भी अहलिया ही रहते। करो हाथ जोड़ के मैं ये 5 करोड़ की है, हंस के सुन लो मगर जहन में रखो। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, जहन में रखो नौजवानों। मैं आज बुजुर्गों से नहीं नौजवानों से खिताब कर रहा हूं। ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी करम नवाजी है, आप भी सुन लें, मगर मेरी खिताब असल ये नौजवान है। मैं पूछा मुल साहब उन लोग घर में भी अहलिया रहे तो बाहर भी अहलिया रहते? बोले जी हाँ। अच्छा नहीं, मैं समझा बाहर निकले तो बदल जाते, क्या है कि रिश्ता चेंज होता, क्या समझा मैं? बोले नहीं घर में भी अहलिया है बाहर भी अहलिया। मुल साहब परसों बाजार में भी दिखे थे आप लोग दोनों? बोले जी हाँ वो भी अहलिया है। उन्होंने छे बाहर बाजार को गए तो भी उन्होंने जायज ही छे। मुल साहब अगर आप खुदा ना खास्ता सऊदी से फंड आए लाने वहां गए नो यहाँ रहे तो दोनों शोहर बीवी रहते? जी हाँ। मैं बोला नहीं बदलते? तो बोले मुल साहब आपके अहलिया ही रहते? बोले जी हाँ मेरी अहलिया ही रहते हैं। अच्छा मुल साहब फिर तुम्हारे अहलिया घर में भी अहलिया छे, बाहर भी अहलिया छे, बाजार में भी अहलिया छे, तुम सऊदी गए तो भी ना अहलिया ही छे, फिर इन्हें नमाज में फातिहा जायज बाहर ना जायज कहीं को हो गई मुल साहब? What? Bro, what are you talking about, man? तो जब इन्हें नमाज में जायज है तो बाहर भी जायज, दुकान में भी जायज, कब्रिस्तान में भी जायज, दरगाह में भी जायज। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब। हर जगह जायज है मेरे भाई। परवेज भाई हमारे बोल दिए फातिहा देना नाजायज है, तो परवेज भाई किसको नाजायज बोल रहे हैं जरा सोचो? कुरान पढ़ने को नाजायज बोल रहे हैं? नहीं। और अगर मिसाल के तौर पे नो कुरान पढ़ने को नाजायज बोले तो फिर मैं जरा सोच दूं इस्लाम में रह सकते? बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अल्लाहु अकबर। मैं अगर बोल दिया सलाम पढ़ना नाजायज, मैं बोल रहा हूं तो सलाम किसको बोल रहे हैं? कुरान शरीफ में हुक्म है ये मेरे नबी पर सलाम पढ़ो, नमाज में अल्लाह बिठा के सलाम पढ़वा रहा। अच्छा फिर और एक खुदा की शान अल्लाह को मालूम था अल्लाह सलाम पढ़ने रोएंगे तो अल्लाह ताला क्या करे मालूम? इमाम साहब को बोले पूरी नमाज में क्या करना है करो मौल साहब, सलाम नमाज खत्म करना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम साहब बैठे, आप पूछो तसव्वुर करना है, यहाँ फरिश्ता है इसका तसव्वुर, मैं इसको सलाम भेज रहा हूँ, ए अल्लाह मेरी सीधी जानिब जितने मुसल्लियां हैं सबको सलाम, ए अल्लाह मेरी इधर बाई जानिब जितने लोग हैं सबको सलाम। मैं पूछा स्टार कनेक्शन वाला भी है? उसको भी सलाम। मैं पूछा लीडर साहब भी है? उसको भी सलाम। मैं पूछा सप्लाइंग कंपनी वाला है? उसको भी सलाम। मैं पूछा गोश्त वाला है? उसको भी सलाम। मैं बोला देखो ऑटो वाला भी है? उसको भी सलाम। मैं पूछा तुम्हारे दादा हजरत भी है? उनको भी सलाम। ससुरे भी है? उनको भी सलाम। सबको सलाम करना जब नमाज के इख्तिताम पर पूरे पीछे वालों का तसव्वुर इमाम के लिए जरूरी है, जब सारे लोगों को सलाम कर सकता, सारे मिलके जिसका कलमा पढ़े उसको सलाम कर ले तो क्या ताज्जुब की बात है। इसलिए मेरे भाई ये चीजों को झगड़ा नको बनाओ, इसको टेंशन नको बनाओ। नहीं बनाना नहीं भाई, हम लोग शरीफ लोग हैं, बनाते भी नहीं, मगर बनाने वालों से रिक्वेस्ट मेरी तरफ से आप जरा कल पहुंचा दो। हमारे मौल साहब बोल के गए मियां ये मौजू पे नक्को लड़ो, बोलो इसको झगड़ा बनाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ये चीज तो सरकार तक गुलामी पहुंचाने की चीज है। एक साहब मेरे सामने बोल दिया नौजुबिल्लाह फातिहा हराम है। मैं बोला कलमा पढ़ तू काफिर हो गया, क्योंकि फातिहा में अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुल हुवल्लाहु अहद। अरे अल्लाह का कलाम पढ़ना हराम कैसा हो सकता? नौजुबिल्लाह। अरे फातिहा में कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ना नाजायज कैसा हो सकता? फातिहा में अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ना बिदअत कैसे हो सकता?
میرے پیارے بھائی بڑے تعجب کی بات ہے, عجیب و غریب لوگ ہیں. بہرحال